ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ जिसने कि अपनी ही सरकार के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लैके बड़े निशान लगाए ने, बड़े सवाल चुके ने। कौन है विधायक ते नाल ही नाल क्यों उस वालों BSF लगाने की वकालत की गई है कि पंजाब दे विच BSF लगा दी जाए। इस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे उगराहां ग्रुप की, भारतीय किसान यूनियन उगराहां ग्रुप, उन्हां वालों एक बार फिर तो एक प्रोटेस्ट किया जा रहा। शुरुआत होएगी प्रोटेस्ट की, कित्थों शुरुआत होएगी ते प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इस बारे भी गलबात करांगे। गलबात करने लगी मैं नाल जुड़े ने प्रोफेसर मनजीत अंकी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अंकी जी, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंकी सर, जिवें कि सब पता कि पंजाब सरकार वालों एक दिन का स्पैशल समागम अज इजलास बुलाया गया था। सो किवें देख रहे हो इस इजलास दे विच, इस सैशन दे विच किहड़े मुद्दों को लैके चर्चा हो सकती है ते किहड़े मुद्दों के उपर फैसले ले जा सकते हैं, क्योंकि अहम बहुत फैसले ने BBM लैके भी विरोधी धिर पंजाब सरकार को घेर रहे हैं। सब तो बड़ा मुद्दा जेकर आप गल करिए जो अज के दिनों के बनया होया वो चंडीगढ़ का हालात ने ते नाल ही नाल बेरोजगारों की गल करिए चाहे मुलाजम की गल करिए, मुलाजमां वालों भी संघर्ष विड़ दिते गए हैं। किवें देख रहे हो अज का इजलास रहने वाला किवें आ ते सब तो अहम वो किहड़े मुद्दे होणगे जिस उपर चर्चा हो? इस वे लखविंदर अगर वेख्या जाए तो पंजाब के जी सियासत आ वो केंद्र वालों चंडीगढ़ में केंद्रीय कानून लागू करने लैके पूरी तरह गरमाई हुई है। तो सरकार के उत्ते भी बहुत प्रैशर है क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ विरोधी पार्टियों वालों इस मुद्दे को आपो अपने तरीके उठाया जा रहा। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे को बीते दिन लोक सभा उठाया तो कांग्रेस भी इस संबंधी अपना प्रतिक्रम दे चुकी है। तो कुदरती तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी इनका जो मुख्यमंत्री ने भगवंत मान उन्होंने ये गल कही सी कि किसी भी सूरत में असीं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करांगे, चंडीगढ़ उत्ते पंजाब का जो हक है उन्होंने किसी भी तरीके में जान नहीं देवांगे। तो उस संबंध अज विधान सभा का यह सैशन एक दिन का जो विशेष सैशन आ यह बुलाया जा रहा है ताकि ये उस मते की मता लिया जाएगा उसके विरुद्ध और उसका निंदा मता ही कह रहे पास जी किया जाएगा और रद्द करने की मंग जी है सरकार ये मता राही वो कर सकती हैगी है। ये लखविंदर उस तरीके का विशेष सैशन है जिस तरीके का सैशन 2004 कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये अपनी ही सरकार जी केंद्र डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सी उदों तो उदों ने अब जो पानियों की वंड संबंधी गल हुई तो उसने विशेष सैशन सद के विधान सभा का एक दिन का तो इस मते पानियों के संबंधी मते रद्द करवाया सी अपनी ही सरकार जी केंद्र सी। तो उस तरीके अज जरा जी भगवंत मान है आम आदमी पार्टी वो इस मुद्दे ही विचारेगी क्योंकि ये मुद्दा इस वे मुख्य मुद्दा जो बनया होया। लखविंदर दूसरे पासे स्थिति ये है कि बीते समय तो जदों की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है जब उस तो पहला की भाजपा जी पंजाब के नाल कुछ होर तरीके का वितकरा जो करती नजर आ रही है। जोड़ा पहाड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आ उहदे विच भी एक मैंबर जोड़ा हटा दिता गया। दूजे पासे जोड़ा 50 किलोमीटर BSF के दायरे का घेरा जोड़ा वधा दिता गया। उस तो मगरों आ केंद्रीय कानून जोड़े लागू करने हालांकि ये संबंधी नोटिफिकेशन निकलता जारी जोड़ा केंद्र सरकार वालों कर दिता गया। मुलाजम ये संबंधी कई खुश ने क्योंकि सैलरियां च वाधा होया, तनख्वाहां च वाधा होया, बहुत कुछ इस तरीके हल जिस तरह स्थिति के दो रुख होंगे ने। ਤੁਹਾਡਾ रुख हो रहा केंद्र सरकार जी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी मानती है भी यूनियन टेरिटरी यूटी है चंडीगढ़ तो उससे कुदरती तौर पर उसने केंद्र के कानून जो अपने सीधे जोड़े लागू करवाने तो इस चक्कर के अज भगवंत मान वालों जो एक दिन का विशेष सैशन सद के इसके प्रति जोड़ा मता जो लिया जा सकता। बाकी जो कह रहे थे कि कुछ होर मुद्दे ने जिस तरह तुम गल की कच्चे मुलाजमान पक्या कर दी वो मुद्दा इस सैशन के नहीं विचारा जा सकता क्योंकि वो एक वखरा मुद्दा है वो संबंधी ऐलान किया जा चुका। तो ये विशेष सैशन जो केवल सिर्फ इस मुद्दे न संबंधित आ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 300 ਗਰੰਟੀ ਮੇਨ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧੀ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਾਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। तो उन्होंने ये कहा कि इत्थे पंजाब पुलिस की नौकरी बदलनी चाहिए ते नाल नाल एक बड़ा बयान दिता है विधायक के वल्लों। उन्होंने ये गल कही है, भुल्लर साहब की गल कही जो देहाती आम आदमी पार्टी के और शहरी तो फिरोजपुर शहरी तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने, उन्होंने ये गल कही है कि इत्थे BSF बारे असीं गल करांगे, मुख्यमंत्री नूं लिख के देवांगे कि इत्थे BSF लगाई जाए। तो किवें देख रहे हो जिथे विरोधी पार्टियां घेरियां ने सुरक्षा व्यवस्था जिस वास्ते की गारंटी कि लोगों को सुरक्षित महसूस होने वास्ते इस माहौल बना देंगे, क्रिएट कर देंगे, लेकिन अपने ही उन्होंने विधायक अपनी उन्होंने पुलिस, क्योंकि पुलिस हुण अंडर है पंजाब सरकार की, उसके उपर विश्वास नहीं ते उन्होंने विधायक ही हुण BSF की मांग करन लगे ने। किवें देख रहे हो ते मामला की सी? देखो लखविंदर जी, जिहड़ी स्थिति है पंजाब विच अमन ते कानून की स्थिति वो चिंताजनक बनी है, इहदे विच कोई शक नहीं हैगा। बीते दिन एक कबड्डी खिलाड़ी ते शरेआम कतल जिहड़ा कर दित्ता जांदा, एक होर मेले च गोली चलती है। मजीठा जिले के पिंड अनायतपुर विच मौत चढ़ाया, 2 गुजरां नूं मार दिंदा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSF ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ठीक है कि अमन कानून की जी स्थिति है भाई वो CRP काबू करे। जेकर पंजाब पुलिस अपनी जिम्मेवारी ठीक तरीके निभाती होगी या निभा सकती होगी, तो फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां लोड़ ही ना एक गल की पवे कि इतने BSF लगाई जाए। हालांकि चलो BSF च लगती है तो कुदरती तौर पर पंजाब पुलिस का जो अधिकार खेतर है वो घटदा मनोबल डिगदा है, क्योंकि किसी भी सूबे BSF लाउणी उस राज के सीधी दखलअंदाजी केंद्र की जिहड़ियां फोर्सिस ने उन्हां दी हो जाती है। BSF का जो घेरा दायरा घेरा बढ़ाया गया तो उस सारिया पार्टियां ने इसकी निंदा की। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी विधान सभा के सैशन च इसनूं रद्द करने की मांग की। हालांकि वो मसला जो ठंडे बस्ते च पिया, अजे वो कोई संबंधी नोटिफिकेशन अजे तक जारी नहीं होया। तो हुण इस संबंध दे विच जेकर आम आदमी पार्टी के विधायक BSF लाउण की मंग करते हो, जस्ट मंग उन्होंने की है, उहदे कहण ते किसी ने ला नहीं देनी, कुछ हो नहीं जाना। पर इहदे नाल सब तो जिहड़ा वड्डा प्रश्न लखविंदर पैदा होंदा वो है पंजाब की अमन ते कानून की स्थिति का। कि अमन कानून की स्थिति इन्नी ही बिगड़ चुकी है कि पंजाब दे विच कि इत्थे BSF लाउण की मंग जिहड़ी पार्टी के अपने ही विधायकां वल्लों कीती जा रही है। सो इहदे वास्ते गृह मंत्रालय जिहड़ा उस दा भगवंत मान होना को हैगा, तां उन्हां नूं इहदे संबंधी जरूर सोचना चाहिए कि पंजाब के लोगों के भी पंजाब जिहड़ा एक बार्डर स्टेट है, सरहदी जिला पाकिस्तान नाल बैठा। पाकिस्तान में ड्रोन सिस्टम पिछले दिनों तो बड़े बड़े हथियार सुट्टे रहे हैं, ड्रग की ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ BSF ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ BSF ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ। ਜੀ बिल्कुल सर, बिल्कुल। भावें कि आने वाले दिन BSF उत्ते लगदी है या नहीं लगदी, लेकिन गल ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक वल्लों इस तरह की सुरक्षा की सवाल चुकण के कारण विरोधी पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुद्दा भखदा हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि जिथे विरोधी पार्टियां या रवायती पार्टियां पहला गल करदी सत्ता विच सी, वो केंद्र के उस फैसले के खिलाफ ने कि BSF का सुरक्षा घेरा जो ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ BSF ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मुद्दा तो जरूर भखेगा जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 36 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਣਾਇਆ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਿਰਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਵਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਣਖੀ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।